یہ شاید اس سے مر جائے گا اور ہم اس کے معجزوں سے نجات پا لیں گے۔ سپاہی نے اسے کوڑے مارنے شروع کیے۔ 35، 36، 37، 38، 39۔ اس کی کمر کا برا حال ہو گیا ہے۔ میں ہمیشہ سے ایک بادشاہ کو کوڑے مارنا چاہتا تھا، اس کے سپاہی نے کہا۔ اس نے کہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، اسے یہ ارغوانی چوگا پہنا دو۔ بادشاہ کو ایک تاج کی بھی ضرورت ہے۔ سپاہی نے ہنس کر جواب دیا، اس کا تاج اچھا بنے گا۔ اوہ، یہ اپنا شاہی عصا بھی لے لو۔ اے بڑے سرکار، اس کے سر پر یہ تاج عزت و احترام سے رکھو۔ ہم ساری دنیا کے بادشاہ کو یہ تاج پیش کرتے ہیں۔ اس نے مسیح نے چلایا۔ بادشاہ سلامت، اپنا عصا اونچا کر کے پکڑو، اب سیدھا کھڑا ہو جا۔ بادشاہ سلامت ہمیشہ سلامت رہیں۔ ہاں، اگرچہ یہ آج شام تک زندہ بھی نہ رہے گا۔ رومی بادشاہ داڑھی نہیں رکھتے، اب تو بادشاہ کی طرح لگ رہا ہے۔ سپاہی نے اس کی داڑھی کھینچ لی۔ اس کا کوئی خاص مزہ نہیں آ رہا، اس نے تو رحم کی بھیک بھی نہیں مانگی۔ چلو اسے پیلاطس کے پاس واپس لے جائیں۔ اپنے بادشاہ کو دیکھو، قیصر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ عوام نے کہا، اس شخص کے طرف دیکھو، تم کیا چاہتے ہو کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ عوام نے کہا، اسے مسلوب کر، اسے مسلوب کرو۔ تم اسے لے جا کر مسلوب کر سکتے ہو، میں اس شخص میں کوئی خطا نہیں پاتا۔ کچھ خطا نہیں، اس سے تیرا کیا مطلب ہے؟ یہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ خدا کا پیغمبر، اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو کون ہے؟ تو مجھے کیوں جواب نہیں دیتا؟ کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ مجھے تجھے قتل کرنے کا اختیار ہے؟ تیرا کوئی اختیار نہ ہوتا اگر میرا اللہ تجھے یہ آسمان سے نہ دیتا۔ میں تمہیں یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں اس شخص میں کوئی خرابی نہیں پاتا، میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اگر تو اسے چھوڑ دے گا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ تو قیصر کا خیر خواہ نہیں۔ اسے لے جاؤ اور جیسے مناسب سمجھو کرو۔ میں کاغذات میں اس کے جرم کا بیان لکھ دوں گا، لیکن میں اس سے سچے آدمی کے خون سے بری ہوں۔ اسے مسلوب کرو، اسے مسلوب کرو۔ دھوکے باز کو مسلوب کرو۔ اب تیرے معجزے کہاں ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہ اور زیادہ اٹھا سکتا ہے۔ دھڑام، کڑاکٹ، کھڑا ہو جا، نہیں تو میں تجھے کوڑا ماروں گا۔ اوئے، تو اس بندے کی صلیب اٹھانے میں مدد کر۔ کیوں؟ اس نے کیا کہا تھا؟ کیا ہے؟ یہ ہر کسی سے محبت کرتا تھا۔ یسوع، ہمیں بہت دکھ ہے۔ یروشلم کی بیٹیوں، میرے لیے نہ رو، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ جب یروشلم کے لوگ خوف سے بھاگیں گے اور مرنے کی دعا کریں گے۔ یسوع موت کے مقام پر اپنی صلیب لے کر گیا۔ اس دن 2 ڈاکو بھی اپنی صلیبیں لے کر آئے۔ بہت سے لوگ اب بھی ایسے تھے جو یسوع سے محبت اور اس کا احترام کرتے تھے، لیکن وہ کچھ بھی بولنے سے بہت ڈرتے تھے۔ لو، یہ پی لو، یہ درد کو کم کرے گا۔ نہیں، مجھے اپنے اللہ کی مرضی پوری کرنی ہے۔ یہ اب تک سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اسے کھینچ کر لٹا دو، ہتھوڑی اور کیل لے کر آؤ۔ اب اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، پہلی چند ضربوں پر یہ سب ضرور حرکت کریں گے۔ تمہیں ان کو بالکل سخت رکھنا ہوگا جب تک کہ کیل ہڈیوں اور لکڑی کے درمیان نہ چلا جائے۔ نہیں میرا بیٹا، ٹھک کڑاک آواز ہوا کیلوں کو لگانے کا۔ تیرا کیوں یہ خیال ہے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر سمجھتا ہے؟ کچھ پرانی پیشن گوئی کی وجہ سے، لیکن میں زیادہ پرواہ نہیں کرتا۔ ان ٹانگوں کو پکڑو اور ہلنے نہ دینا۔ ہڈیوں میں ہیل ٹھوکنے کے لیے کئی ضربیں لگانی پڑتی ہیں۔ ہائے مریم، مجھے یقین نہیں آتا کہ میں یہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ اس طرح ہو جائے گا۔ سست آدمیوں میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں۔ کم بخت ہو، کھینچو۔ اللہ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔
योना मैं तुझे यहाँ देखकर खुश हूँ, ये सब कुछ बहुत तकलीफ दह है। हम सब ने उसे छोड़ दिया था। नहीं, तू ऐसे नहीं करेगा। हम इसे 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। ये इसके कपड़े हैं, मैं सिर्फ ये लूँगा। हम इसे तकसीम नहीं कर सकते, यह सिला हुआ है। हम इसके लिए करार डालेंगे। सहीफों में पेशन गोई हुई थी कि वो तकसीम करेंगे और दूसरे के लिए करार डालेंगे। सबसे बड़ा नंबर लेने वाला सब कुछ लेगा। लियो, ध्यान करो, तुझ पर खून के कतरे गिर रहे हैं। इसने दूसरों को बचाया लेकिन अपने आप को नहीं बचा सकता। ए यसू, तूने कहा था कि तू हैकल को तबाह करके 3 दिन में तमीर कर सकता है। अपने आप को बचा और सलीब से नीचे उतरा। इसराइल के बादशाह मसीह अब सलीब से नीचे उतर आता है कि हम देखकर ईमान ले आए। इसने खुदा पर भरोसा रखा कि वो उसे बचाएगा। अगर खुदा इससे खुश है तो अब इसे बचाए। धोखेबाज अवाम ने कहा, ले ये पी और तेरे दर्द को कम करेगा। मसीह ने कहा, नहीं, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस जगह से अपने आप को नीचे उतार, फिर हम कई रोमियों को मार देंगे। तू क्यों इस तरह बुरा भला कह रहा है? क्या तू खुदा से नहीं डरता? हालांकि तुझे मालूम है कि तू मरने वाला है। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है हम इसके हकदार हैं, लेकिन ये यसू है, उसने कुछ गलत नहीं किया। यसू, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे ज़रूर याद करना। आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। दोस्त योना, तू मेरी माँ का ख्याल रखें, मैं रखूँगा। हाय यसू, क्यों? आसमान रात की तरह तारीक हो गया और 3 घंटों तक उस तरह रहा जब तक मसीह सलीब पर रहा। ये तारीक की घड़ी थी। यसू मसीह दुनिया के गुनाहों की खातिर मर रहा था। जब मसीह पर गुनाह का बोझ पूरी तरह ला दिया गया तो वो चला उठा, ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? खुदा ने उसे हमारे लिए गुनाह ठहराया। ए मेरे अल्लाह, मैं अपनी रूह तुझे सौंपना हूँ। तमाम हुआ। हाय योना, वो मर रहा है। मुझे यकीन नहीं आता कि वो वाकई मर रहा है। और वो मर गया। ये यसू यहूदियों के बादशाह की वजह से है। वो मौजज़े करने वाला था। अचानक एक शदीद भूचाल आया, लेकिन अब वो कोई मौजज़े नहीं कर रहा, वो मर गया है। ये क्या हो रहा है? पहले तो आसमान रात की तरह तारीक हो गया और अब ज़मीन हिल रही है। आसमान पर फिर रोशनी हो रही है। ये तो बड़ा अजीब सा दिन है। हाँ, और इस शख्स के मरने के फौरन बाद हो रहा है। यकीनन ये खुदा का पैगंबर था। हमें इनकी टांगें तोड़ने का हुक्म दिया गया है। वो चाहते हैं कि सूरज डूबने से पहले ये मर जाएं और उन्हें सलीबों से उतार लिया जाए। कल उनका कोई मुकद्दस दिन है। इसकी टांगें तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मर गया है। क्या तुम्हें मालूम है कि इसने मरने से पहले क्या कहा था? इसने अपने बाप से दरख्वास्त की थी, अल्लाह से दरख्वास्त की थी कि हमें माफ़ करे, क्योंकि हमने उसे मौत के हवाले किया है। ये मुझे बता रहे हैं कि ये कोई मुकद्दस आदमी था जो मौजज़े करता था। ये पेशन गोई हुई थी कि वो सलीब पर मरेगा, लेकिन उसके जिस्म की कोई हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी, और ये भी पूरा हुआ। कड़ाक इसलिए सिपाही यसू को छोड़कर बाकी 2 डाकुओं की टांगें तोड़ने के लिए गए। शुक्र है कि उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। मरियम में जाकर देखता हूँ कि मुझे उसे दफनाने के लिए किस किस्म की मदद मिल सकती है। सूरज गुरूब होने के साथ ही सब्त का दिन शुरू हो जाता था और बहुत देर हो रही थी। उन्हें जल्दी लाश को कब्र में रखना था। यूसुफ एक अमीर आदमी जो मसीह के बाद 12 शागिर्दों में से नहीं था, उसने अपनी कब्र यसू को दफनाने करने के लिए दी थी। जल्दी सब्त शुरू हो जाएगा, हम इससे मेरे लिए बनाई हुई कब्र में रखेंगे। यूसुफ, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, तू एक अच्छा दोस्त साबित हुआ है।